वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर शहर के काशिम कट्टी तांडा के करीब 30 साल से वहां पर जिंदगी गुजारा करते हैं और 30 साल से लेकर अब तक टैक्स, लाइट का बिल, नल का बिल, जो भी कानून के तरीके से जो इनको भरा जाता है वो पूरा कानून को भरते हैं, ताकि कोई भी टैक्स, नल का बिल, लाइट का बिल वो तो दे देते हैं, कोई परवाह नहीं है। जब कोई कानून के जो लाइन होती है, जो तरीके होते हैं, उसी तरह जो भी लाइट का बिल है वो भरना ही चाहिए। जो पानी का बिल आता है उसको भी भरना ही पड़ता है पैसा। जो टैक्स होता है घर का, जमीन का, वो भी भरना ही पड़ता है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि कानून ही है। मगर अब 30 साल से लेकर अब तक कोई तकरार कुछ भी नहीं आ पाया। मगर अब महानगर पालिका के अधिकारियों से एक नोटिस आ गया है, ताकि वहां पर उस नोटिस का मतलब यह है ताकि वो खाली किया जाएगा। वहां पर 30 साल से घर है, मकाने बन गए हैं, अब तक ना कोई अधिकारी ना पूछे और ना ही यहां पर आकर ना कोई इस जमीन के आसपास ना समझे। अचानक ही कहीं लोगों पर अब यहां पर सिद्धराया, लिंगप्पा, अब इनको भी नोटिस आ गया है, ताकि ऐसे कहीं लोगों को नोटिस जारी हो गया है ताकि वहां के मकान खाली कर दिया जाए। यह तो बड़ी बात है, ताकि मकान खाली करना जरूरी पड़ता है, मगर तब वो इनलीगली हो। अब ये तो लीगल ही है। इनके तो कह रहे हैं, यहां पर महानगर पालिका के अधिकारियों से मुलाकात के लिए आए हैं, ताकि वहां पर उन्होंने वहां पर उतारा भी बन गया है, टैक्स भी भर देते हैं और लाइट का बिल भी भर देते हैं। 3 साल से कोई भी अधिकारी यहां पर आकर ना कोई नोटिस जारी किया और ना कोई उतारा बनने से पहले ना कोई पूछा। ऐसा बिल्कुल ही यहाँ के लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाया, मगर अचानक सा ही यहाँ पर नोटिस जारी हो गया। अब इनका आरोप यही है ताकि कुछ लोगों ने मिलकर रिश्वत खिलाया है अधिकारियों को, महानगर पालिका के अधिकारियों को। रिश्वत खाने के बाद बिना ही ना कागज देके ना पत्र देके ये कोई देखा नहीं, समझा नहीं और नोटिस जारी किया। अब उनको कहने के लिए अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। आप तो यहां पर सीधे सीधे यही आरोप कर रहे हैं ताकि 30 साल से लेकर अब तक कोई भी नोटिस नहीं आ पाया। जब कोई लाइट का बिल हो जाता है, जब कोई नल का बिल आता है, ये कोई देख लेकर ही आ जाता है, या फिर क्या अंधा कानून है, चाहे किसी को भी दे दे और चाहे किसी को बिना पूछे ही, बिना कागजात के ही किसी के घर पर जाकर ऐसे देना कोई कानून है? इस पर कहीं सवाल उठते हैं। मगर विजयपुर शहर में ऐसा हो गया है, कब किसके नाम पर जमीन जायदाद चले जाता है पता नहीं है, मगर कब किसका दौलत किसके नाम से हो जाता है ये बिल्कुल ही पता नहीं है। आप भी जरा यहाँ पर किसी का घर खरीदना है, किसी की जमीन खरीदना है, जरा सोच समझकर, खास कर विजयपुर शहर में 100 बार सोचकर एक बार खरीदने के लिए आप सोचिएगा, वरना धोखा खा जाएंगे। ताकि यहाँ पर भयरूपिया इतने हो गए हैं, ना कोई अधिकारियों को डर है और ना कोई गोलमाल करने वालों को डर है। कानून का बिल्कुल ही डर और खौफ नहीं है, मगर कहीं लोग कोर्ट के चक्कर में पड़कर जिंदगियां चले जाने लग गए हैं, मगर अब तक सवाल नहीं हो पा रहा। ताकि इसलिए डुप्लीकेट सही करते हैं और नाम से करते हैं और ना जाने इसमें अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं। पैसों पर बहुत कुछ हो जाता है विजयपुर शहर में। उसी तरह ये एक सैंपल फिर से आ गया है। 30 साल के बाद आज दूसरे मालिक ने ये सब मेरा है कहते हैं, ताकि नोटिस दे देते हैं। ताकि नोटिस उनको देना चाहिए, ताकि वो अपने जमीन छोड़कर जो सरकारी जमीन पर आ जाते हैं उनको नोटिस देना चाहिए। ये बिल्कुल जिनका उतारा बन गया है, जिनके कागज पत्र सब ठीक है, अब उनको ही नोटिस जाती है, तो क्या सर खराब हो गया है इन अधिकारियों का, या फिर क्या उसका सर खराब हो गया है जिन्होंने इनसे पैसे से खरीदा गया है? अब यहाँ पर यही आरोप हो रहा है ताकि पैसे से खरीदने के बाद नोटिस तो देना जरूरी पड़ता है, क्योंकि खरीदार ने इनको खरीदा गया है। ताकि यहाँ पर यही आरोप हो रहा है, मगर ये कितना सच है और कितना
झूठ है, कितना गोलमाल है। हमारे रिपोर्टर इसको अच्छी तरह से छानबीन करेंगे और अगले एपिसोड में दूध का दूध, पानी का पानी हमारा वास्तव न्यूज जरूर करेगा। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಗಂಗಾ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12 ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರೀ. 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12 ಕಾಶಿಮಕೇರಿ ತಾಂಡ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 40 ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಡ್ರು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕಿಶಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಬಂದ್ ಕಿಶಿಂದ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡತ್ತಾರ. ಇದು ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಗ ಅದ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡು ಬಡ್ರು ಇದ್ದೀವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಂದ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದಿವ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲ, 25-30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಯಾವನು ಒಬ್ನು ಬಂದಿಲ್ರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜಾಗ ಐತಿ, ಅಧಿಕೃತ ಅದ, ಇದು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರಕ್ ಕಾರಣ ಏನರಿ, ಈಗ ಬಂದ್ ಕಿಶ್ ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡತ್ತಾರ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ A to Z ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಉತ್ತಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಗರ್ಪಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನಳದ ಬಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನೇ ಅದಾವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ತಕ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಈ ತರ ಇಲ್ರಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಐತಂದ್ರು ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ರೀ, ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಕೈಲೇ ಬರುತ್ತಂದು ಕೊಡತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್. ಏನ್ ತಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ? ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಗ ಅದ, ಇದು ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ, ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ, ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬರಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಕೈಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದಾರ್ರಿ. ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ತಗೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ರಿ. ಎದಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಾಕ್ತಾ ಇರಲ್ರಿ. ನೀವೇ ಹೋದ್ರಿ, ತಗೋರಿ, ಸಹಿ ಮಾಡ್ರಿ, ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ 4-5 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು. ಹಾ ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಉಳ್ಕಿದ್ರು ಯಾರ್ರಿ ಅವರು? ಅವ ಉಮೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳದಲ್ರಿ, ಅವ್ನು ಒಬ್ಬಂದು ಗೊತ್ತದ್ರಿ. ಮಹೇಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 4 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ, ನೋಟಿಸ್ ತಗೊಳಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ 4 ಜನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾರ್ರಿ. ಈಗ ಅಂದಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು 40 ಮನಿಗಳು ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ 40 ಮನಿಗಳ್ನು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ತೆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು. ಹಾ ರೀ. ಈಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೇವ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವ್ರು ಇದೀವಿ, ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದದ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಅದೇವಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅದಾವು, ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಂ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಿದಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರೇ ಇದೀವ್ರಿ ನಾವು. ಮುಂಚೆ ಚಂತಂದು ದುಡ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತದ್ರಿ. ಹಾಂ ರೀ. ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಂದಿವ್ರಿ ನಾವು. ಹಂಗೆ ಏನಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದೀವ್ರಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ಆದರ್ಶ್ ನಗರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 12, ಕಾಶಿಮಕೇರಿ ತಾಂಡ. ನಮ್ಮ ಅದು ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಸರ್. ಗುಂಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ 15 ಫುಟ್. ಇವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು 18 ಫುಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಅದು ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ದು 30 ಫುಟಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಲೇಔಟ್ದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಅವ್ರು ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್, ಅವ್ರು ಲೇಔಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ 18 ಫುಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ದಾಗಿದ್ದು. ಇನ್ನು 12 ಫುಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರಂತ ಅದು ತಪ್ಪು ಸರ್. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಲೆಟರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ 3 ರೋಣ ಬರೆದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾರು ಸರ್ ಅವರು? ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್. ಯಾರಮ್ಮ ಅವರು? ಹಾಂ, ಅವ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತು ಅದು ಇದನ್ನೇ ಐತೆ ಸರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ 10 ಮಂದಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ನಾವು 3 ಮನೆಗೆ ಬೀಳಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳಿಸೋದು. ಅದೇ ಬರ್ತಲ್ರಿ ಸರ್. ಲೇಔಟ್ ಯಾರು? ಲೇಔಟ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾರ್ದು? ಅದು ನಾಗೂರ್ ಸರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾಗೂರ್ ಸರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರ, ಈಗ ನಾಗೂರ್ ಅವ್ರು ಏನದಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಲೇಔಟ್ ಐತೆ ಸರ್. ಪ್ಲಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ರೋಡ್. ಅವ್ರು
ಬೇರೆ ಗುಂಟಾದ ಬಂದು ನಾನು 40 ಲಕ್ಷ ತುಂಬಿನಿ 50 ಲಕ್ಷ ತುಂಬಿನಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಅವರು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಸರ್ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಬಡ ಜನ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸರ್, ಇವನಿಗೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಸರ್. ಈಗ ಇವ್ರು ಪೂರಾನೇ ಮನಿ ಸರ್, ಮನಿನೇ ಪೂರಾ ಇದು ಪೂರಾ ಹೋಗ್ತಂತ ಪೂರಾ ಹೋಗ್ತಾರಂತ. ಇವಂದು 2 ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಸರ್. ಇವಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋದು, ಇವ್ರು ಅಮ್ಮರು ಬರೋದಾರ. ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು. ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಾ ಮನಿನೇ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅದಿರಿ ಸರ್? ಈಗ ಸರ್ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅದಿರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಳಪಟ್ಟಿ ಗರ್ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾಕತ್ತೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬಿದ್ರು ಈಗ ಮೊದಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಥವಾ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಟೈಮ್ ಸರ್? ಇದು ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ ಬೇಕಾದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ರೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ ಗುಂಟಾದಾಗ ಬಂದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ ನಾವು ನಾಗೂರ್ ಅವ್ರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎತ್ತು ಏನಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ನಾವು ಬಡ ಜನ, ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ? ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸರ್, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಾರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವ ಸರ್. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಾವೇನು ಕೈ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳಮ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಸರ್? ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಾಜುನೇ ನಂದು ಇದು ಓಣಿ ಆದರ್ಶ ಅದೇ ಕಾಶಿಂಕೆರೆ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ವಿಕ್ರಮ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ KRS ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಸಿಂಕೆರೆ ಒಂದು ತಾಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು 40 ಕುಟುಂಬಗಳು, 40 ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ NA ಪ್ಲಾಟ್, ಅದು ಏನೋ ತಮ್ಮ ಜಾಗದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ರಸ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಅಂದರೆ ಏನು ಗುಂಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಬಡವರನ್ನು ಏನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು 40 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಡವರು. ಇವ್ರು ನೋಡಿರಿ ಪಾಪ ಕುಮಾರ ತಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಇರುವಂಥವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರ್ತಾರೆ, 12 ವರ್ಷ ಏನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರು ಅದಾರೆ. ಈ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವಂಥವ್ರ ಜಾಗವನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಅವರೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪದ, ನಾವು ಏನು ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಒಟ್ಟರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇವರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಇವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಾಗೂರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡೇ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 1-2 ಅಲ್ಲ, 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇವ್ರ ಹಗರಣವನ್ನು, ಇವ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು KRS ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತೀವಿ. ಬಂದಾಗ ಇವರು ಏನು ಹಗರಣದವು ಎಲ್ಲ ಬಯಲಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಕ್ರಮ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, KRS ಪಕ್ಷ.